الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ آگے نکل گئے۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے بچ نکلے، لفظی معنی اس کا ہے آگے نکلنا ہی، لیکن موقع محل کے لحاظ سے بچ نکلنا بھی کرتے ہیں۔ موقع محل کیا ہے؟ موقع محل یہ ہے کہ جنگ کے موقع سے بہت سارے لوگ تو مار دیے گئے، بہت سارے لوگ قیدی بنا دیے گئے، کچھ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جو بھاگ کھڑے ہوئے ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آگے نکل گئے، پکڑ میں نہیں آئے یا مارے نہیں گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ محفوظ ہے، اللہ کی قدرت کے دائرے میں ہے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ اللہ اگر انہیں پکڑنا چاہے یا کبھی دبوچنا چاہے یا انہیں تباہ و برباد کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہا گیا لا یعجزون، وہ عاجز کرنے والے نہیں۔ یہ بات تو خیر ان کو سمجھائی گئی کہ تم اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھو، لیکن اہل ایمان کو ایک دوسری بات سمجھائی گئی کہ چونکہ بہت سارے لوگ ابھی موجود ہیں اس لیے خطرہ موجود ہے، اور خطرہ موجود ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم تیاری کرو اور تیار رہو ہمیشہ۔ وہ اب اگلی آیت میں کہا گیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اور تم تیار رکھو اب ان کے لیے جو تمہاری استطاعت میں ہے، طاقت میں سے اور گھوڑوں کو باندھے رکھنے میں سے۔ کیوں تیار رکھو؟ یہ اگلے جملے بتائے ترہبون بہی، تم ڈراؤ اس کے ذریعے، یعنی اپنی اس تیاری کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، اور ان دونوں کے علاوہ دوسروں کو، آخرین دوسرے، من دونہم ان کے علاوہ، یعنی جو تمہارے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو تم ڈراؤ۔ ڈر کی وجہ سے وہ اگر رک گئے تو تمہیں لڑنے کی نوبت نہیں آئے گی، اور اگر وہ لڑنے کے لیے آئے بھی تو پھر تمہارے لیے نمٹنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آسانی سے نمٹ سکتے ہو۔ آگے ایک وضاحت اور کی گئی ہے کہ تمہارے دشمن اور اللہ کے دشمن ایک تو نون ہے، اور یہ جو کہا گیا آخرین من دونہم یہ ان نون ہے، لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، لیکن اللہ انہیں جانتا ہے، اس لیے تم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم پوری تیاری سے رہو۔ اب تیاری ہوگی کیسے؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ جو کچھ تم کسی چیز میں سے خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، یعنی اس کی ضرورت پڑے گی، خرچ کرنا ہوگا، ہے نا، لیکن یہ خرچ تمہارا ضائع نہیں جائے گا۔ بظاہر تیاری کر رہے ہیں، پتہ نہیں ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی تو لگتا ہے کہ بیکار نہ چلا جائے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ بیکار نہیں ہے، یوفی الیکم، اللہ تم کو کیا کرے گا؟ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارے لیے بدلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی، کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی کہ جتنا تم نے خرچ کیا اس سے کم ملے۔ یہ ہے لفظی مفہوم،
اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، اجازت ہے، اباحت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ فرض ہے۔ اچھا، فرض ہے تو جیسے نماز فرض ہے ویسے یہ بھی فرض ہے، تو جیسے نماز کو آپ فرض سمجھتے ہیں اس کو فرض سمجھتے ہیں؟ پھر ایک ہے پریکٹیکل وقت کی تعین، اس وقت کرنا ہی کرنا ہے، وہ چیز تبوک میں کمپلسری ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عملاً کرنا ہے، یہاں مسئلہ ہے تیاری۔ اس تیاری کی حیثیت کیا ہے، یہ اصل ایک سوال ہے۔ اسلامک وہ رہے گا، مطلب امیر رہے گا تو وہ بھی فرض ہوئے گا۔ اب اگر کوئی یہ نہیں ہے جہاں اشتہار شروع کر دیا نا، سوال اصل یہ ہے دشمن سے مقابلہ کرنے کی ضرورت۔ جہاں تک دشمن کے وجود کا تعلق ہے وہ تو ہر لمحے ہے، امیر ہو کہ نہیں ہو۔ جس طرح اس تیاری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہتھیار تیار کریں، قوت تیار کریں، ویسے ہی اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنا امیر بھی چن لیں۔ اب امیر کے ساتھ ہم لوگ حکومت کی جو شرط لگاتے ہیں نا، یہ ہماری ہے اضافی، ہے نا۔ جنگ کے لیے حکومت کی شرط ہے نا، یہ اضافی شرط جو ہے یہ ہماری اجتہادی ہے، کبھی یہ ضرورت ہو بھی سکتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہو سکتی ہے نا۔ اب آپ اس کو سمجھیے، قرآن مجید میں ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے فالوورز کو کہو کہ اس علاقے پہ چڑھائی کرے۔ اس وقت وہ امیر ضرور تھے بحیثیت رسول، لیکن حکومت تو کوئی نہیں تھی ان کے پاس، اور اس حکم کے سب مکلف تھے۔ جن لوگوں نے روح گردانی کی ان کو بطور سزا وادی تیہ میں بھٹکا دیا گیا، 40 سال تک جیلو۔ تو یہ جو ہے مسئلہ کہ امیر ہونا چاہیے، وہ یقیناً بغیر امیر کے کوئی اجتماعی کام ممکن نہیں۔ ہم کو تو سفر تک میں کہا گیا کہ 2 ہو تو امیر بنا دو، کوئی حکومت ہو نہیں ہو تمہارے درمیان اجتماعیت ہونی چاہیے، تمہارا ایک امیر ہونا چاہیے، ہے نا۔ بس جو چیز جذب کرنے کی ہوتی ہے کہ اس عمارت کے تحت اس وقت لڑائی مفید ہے یا نقصان دہ۔ اگر مفید ہے تو اقدام کیا جا سکتا ہے، نقصان دہ ہے تو ویٹ کیا جائے گا۔ لیکن یہ شرط جو پائی جاتی ہے نا، ہمارے یہاں ایک چیز پھیلائی گئی ہے، اس میں یہ کنڈیشن کہ حکومت نہیں ہے اس لیے امیر نہیں ہے، اس لیے ہم پہ جہاد ہی فرض نہیں، ہم پہ اس کی تیاری ہی فرض نہیں، ہم کو وہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ سب راہ فرار ہے۔ ایک بات تو اس میں یہ سمجھنے کی تھی۔ دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے کہ تیاری کے حوالے سے 2 چیز تیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، قوت اور رباط الخیل۔ اب یہ قوت کیا چیز ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے نا۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو سب مجرم ہو جائیں گے، اور اگر ایک گروپ کر رہا ہے، کوئی کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے تو ان کو رعایت مل سکتی ہے۔ دعوت کا بھی معاملہ دعوت کا معاملہ بھی نہیں، اصل میں ہے یہ کہ ایک ہے شخصی ذمہ داریاں اور ایک ہے اجتماعی ذمہ داریاں۔ اجتماعی ذمہ داریوں میں چونکہ سب شریک ہے، اس لیے عموماً وہ فرض کفایہ کے دائرے میں آ جاتا ہے، اور جو شخصی ذمہ داریاں وہ ہمارے اختیار میں، اس لیے وہ فرض عین کے دائرے میں آ جاتا ہے، اس میں کوئی معافی نہیں۔ ہاں تو ہے ہی، عام حالات میں اگر
मुस्लिम उम्मत का एक ग्रोह जिहाद के महाज को संभाले हुआ है आम हालात में, है ना। तो बाकी लोग अगर नहीं भी शरीक हो रहे हैं तो ज्यादा काबिल मुआवजा नहीं होता, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई जिसको नफीर आम कहा जाता है, उस वक्त सबको कूदना जरूरी है, जैसे तबूक में हुआ था। वो एक और इमरजेंसी के हालात है। तो ये एक बात थी। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि तैयारी के हवाले से दो चीजों की वजाहत की गई, कुव्वत और बातिल खैल। कुव्वत का मतलब पावर, पावर में ये भी आता है कि इज्तिमाइयत हो, पावर में ये भी आता है कि इमारत हो, पावर में ये भी आता है कि आपके पास माल और असबाब हो जिसके जरिए आप हथियार फराहम कर सकें, जो भी हो हर चीज आएगी। अब हदीस में एक बात आई है, हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो कुव्वत क्या है? यार रेमा, रेमा का मतलब तीर अंदाजी, उसको रेमा भी पढ़ते हैं और रमी भी पढ़ते हैं। हाँ हाँ, तुम उसकी तैयारी करो, है ना। नेज़ा तैयार करोगे, तीरंदाजी के औजार तैयार करोगे, ये भी कार्य सवाब है। उसे खरीदोगे, बेचोगे, ये भी कार्य सवाब है। और अमलन उसको इस्तेमाल करोगे, ये भी कार्य सवाब। ये सब हदीस के अंदर है। हाँ, वो वही उसी नेज़े के हवाले से, तीरंदाजी के हवाले से, लेकिन ये तो उस वक्त का हथियार था, है ना। तो क्या सिर्फ नेज़ा ही है? उस वक्त तलवार नहीं था। ठीक, फेंक के मारने वाले में और बराह रास्त लड़ने वाले में है तो हथियार सब, है ना। फेंक के लड़ने वाले में ये रहता है कि हम फासले पर हैं, अपनी हिफाजत ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, और दू बदू जो लड़ते हैं हथियार से, उसमें हिफाजत थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है, इसलिए वो बेहतर करार पाया और ये दूसरे नंबर पे। लेकिन जरूरत के एतबार से कभी ये बेहतर होगा, कभी वो बेहतर होगा। मैं जो चीज समझना चाह रहा था कि कुव्वत की ताबीर तो एक हदीस के अंदर है, एक हम आम फहम माना समझते हैं, लेकिन आज तो कुव्वत उससे आगे की चीज हो गई। वो उसमें शामिल समझा जाएगा या नहीं? समझा जाएगा। मसलन क्या चीज है जिसको समझा जाएगा कि ये भी कुव्वत का हिस्सा है? टेक्नोलॉजी और सिफारत खाने और फौजी चाहिए और एटमी पावर चाहिए। जंगी हथियार के कबीर की जितनी चीज है हर चीज आएगी। और ये नहीं कि ये तशरीह मैं कर रहा हूं, हमारे असर हाजिर के मुफस्सिरीन ने किया है। कौन, किसने कहा नहीं सही करार देते? ईरान वाले उसे उस चीज के मुखालिफ मारा गया। असल में है ये कि ये तो लोगों ने प्रोपेगेंडा किया। दो अलग अलग चीजें, एक है एटम का आम हालात में इस्तेमाल, उसमें बेकसूर लोग मारे जाएंगे, और एक है जंगी हालात में इस्तेमाल। जंगी हालात में तो जो लोग भी होते हैं सब जंगी, जब लड़ने आए तो बात खत्म। असल में देखिए, जो लड़ने आए हैं वो, और जो उनके पीछे उनकी पुष्पनाही कर रहे हैं वो, सब मुजरिम के दायरे में आते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो पीछे उनकी पुष्पनाही कर रहे हैं वो दोनों मुजरिम हैं, दोनों उसका निशाना बन सकते हैं। इसीलिए जब जंग होती है और कोई गालिब आता है तो सिर्फ थोड़ा ना मैदान जंग में जो पकड़ा गया वो, उस दायरे हुकूमत में, उस दायरे इक़्तिदार में जितने लोग होते हैं सब कैदी बनाए जाते हैं, सब पे कंट्रोल हासिल होता है, सबके असबाब जब्त होते हैं, भागते सरकार। तो सिर्फ इस जुर्म की वजह से कि अगर वो इस चीज को गलत समझते थे, उन्होंने रोका क्यों नहीं? अगर वो रोकते तो वो बरी जिम्मा हो सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका, इसका मतलब वो साथ हैं। साथ हैं तो बराबर के शरीक। तो असल में
جس فرق کے ساتھ لوگوں نے کہا ہے کہ ایٹم کا استعمال ہونا چاہیے، عام حالات میں نہیں، البتہ جنگی حالات میں بالکل ہو سکتا ہے، کوئی لوگ ہاں جیسے سارے ہتھیار تیار کر کے رکھ رہے ہیں ویسے وہ بھی رکھ سکتے ہیں، ہے نا، وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ بلکہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو ایک قدم آگے کہہ دیا، انہوں نے ایک جگہ تقریر میں کہہ دیا کہ پاکستان نے جو ایٹم بم تیار کیا ہے نا، اس میں ساری امت کا حق ہے نا، اور اس کی حفاظت ہونی چاہیے، کسی کے دباؤ میں ہم اسے سرنڈر نہیں کر سکتے۔ ہاں بتا تو رہا ہوں نا، یہاں تک کہہ دیا ہے، باقی اور ٹینک اور دوسرے ایٹمی ہتھیار یا دوسرے کیمیکل کے ہتھیار، ان سارے چیزوں کو رشید احمد رضا مصری نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے نا، تو وہ ہے سوچنے کا انداز۔ دوسری چیز جو سمجھنے کی تھی، من رباط الخیر الگ سے تذکرہ کیا گیا۔ ربط مانے ہوتا ہے باندھنا، رباط مانے ہوتا ہے باندھے ہوئے، یعنی گھوڑے جو ٹرینڈ کر کے رکھے گئے ہے نا، یہ نہیں کہ خرید کے لے آیا اور کھمبے میں باندھ دیا بس، کیونکہ وہ جنگی ہتھیار کے طور پر ہم استعمال کرنے والے ہیں، اس لیے ان کو ٹرینڈ بھی ہونا چاہیے۔ تو باندھے ہوئے کا مطلب یہ کہ ان کو اپنے پاس رکھو، ٹرینڈ کرو اور ان کو کھلا پلا کے تیار رکھو، یہ ہے اصل چیز، جس کی وجہ سے ورنہ صرف من الخیر کہہ دیتے کافی تھا۔ اب گھوڑوں کی اہمیت کیا ہے جنگی تناظر میں، وہ اصل سمجھنے کی چیز ہے۔ صرف تیز رفتاری ہی اس کی خاصیت نہیں ہے، سارے جانوروں میں کچھ مخصوص خاصیتیں ہیں گھوڑوں کی، کسی بھی اقدام سے جھجکتا نہیں، کسی بھی اقدام سے، جہاں آپ چڑھا دیجئے چڑھ جائے گا، چاہے پہاڑ پہ، چاہے پیڑ پہ، چاہے دریا میں، چاہے کہیں بھی، سامنے چاہے کچھ بھی ہو، پانی ہو کہ آگ ہو کہ دیوار ہو، کچھ بھی ہو، جرأت رندانہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ اس کے اندر ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر طرح کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے۔ بہت سارے جانور ہیں جو ہر ماحول میں نہیں رہ پاتے اور نہ ہر ماحول میں کام ہو سکتا۔ اونٹ کو آپ پہاڑ پہ کبھی چلا نہیں سکتے، ہاتھی کو بھی پہاڑ پہ کبھی چلا نہیں سکتے، لیکن یہ ایسا جانور ہے کہ چاہے میں ریت میں چلانا ہو، چاہے پہاڑ پہ چلانا ہو، چاہے چٹیا زمین پہ چلانا ہو، کہیں چلانا ہو چلے گا، جائے گا آئے گا، اور اپنی فطری رفتار سے، کہیں اس کی رفتار میں کمی نہیں آئے گی۔ پتھر پہ پھسلنے کا اثر تو ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کے پیروں میں وہ لگایا جاتا ہے، نال لگایا جاتا ہے۔ نال کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ پورے پیر کے ڈھانچے میں گیپ بناتا ہے، جیسے ہمارے چپل ہوتی ہے نا، اس کے نیچے دیکھتے ہوں گے بہت سارے گیپ بنائے جاتے ہیں، وہ اصل میں روکتے ہیں ہموار چیزوں کو، ہے نا۔ اگر بالکل چکنا ہو تو پھسلے گا، جیسے ہوائی چپل ہوتی ہے۔ تو یہ ہے سر چیز۔ تو وہ جو نال بنائے جاتے ہیں اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں سائڈ سے گیپ ہوتا ہے، وہ ان کو پکڑنے میں مدد دیتا ہے، بریک کرنے میں، پھسلنے سے بچنے میں، اور اندر کا حصہ دبیز ہوتا ہے، بیلنس بنتا ہے اس سے، جیسے ہماری چپل میں جو گیپ بنتا ہے اس سے بیچ کے بیلنس میں مدد ملتی ہے، جو خالی خالی سوراخ ہوتے ہیں نا، اس سے خالی خالی جگہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب ایک ٹیکنیکل چیز ہے۔ تو یہ دوسری خاصیت ہے اس کی کہ ہر موسم میں وہ کام دے سکتا ہے۔ تیسری خاصیت یہ ہے کہ اس پہ اخراجات کم ہیں۔ اونٹ جتنا کھاتا ہے گھوڑا اتنا نہیں کھاتا، ہاتھی جتنا کھاتا ہے اتنا اونٹ نہیں کھاتا، یہ گھوڑا نہیں کھاتا۔ اچھی غذا کھاتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی اچھی صحت کے تناسب میں، ہے نا۔ اور
ضرورت پڑنے پہ وہ ہر چیز کھا سکتا ہے، گھاس بھی کھاتا ہے، پتا بھی کھاتا ہے، ڈالی بھی کھاتا ہے، بھوسا بھی کھاتا ہے اور غلہ بھی کھاتا ہے، لیکن ان جانوروں کو آپ ہر چیز پیش کر دے نہیں کھائیں گے۔ یہ غذائی پہلو ہے اس کا۔ ایسے بہت ساری چیزیں گنائی ہیں لوگوں نے۔ خرچ کیسے کم ہوگا؟ ایک اونٹ کی خوراک ایک وقت میں کتنی، ایک ہاتھی کی خوراک ایک وقت میں کتنی ہے، ایک خچر یا گدھے کی خوراک ایک وقت میں کتنی ہے؟ خچر یا ہاتھی یا اونٹ یہ سب گوشت وغیرہ کھا لیتے ہیں۔ ہاں کھا لیتے ہیں، اس کو تو چنا چاہیے۔ صرف چنے پہ تھوڑا وہ جیتا ہے، وہ بھی بھوسا کھا لیتا ہے، وہ بھی پتا کھا لیتا ہے۔ بس میں نے کیا کہا کہ چوائس اس کی اچھی ہے، ہم بھی ہر چیز کھا کے جی سکتے ہیں، لیکن چوائس ہماری اچھی ہوتی ہے، مل جائے تو ہم بھی کھاتے ہیں اچھا اچھا، نہیں ملے تو مجبوری میں جو روکھا سوکھا مل جائے وہی کھاتے ہیں۔ تو آج کے دور میں باقی کیا ہوتا ہے؟ آج کے دور میں بھی کوئی فوج بغیر خیل کے نہیں ہوتی، اس لیے کہ فوج کو ہر طرح کے حالات کا سامنا ہوتا ہے، ہر جگہ اس کی گاڑی، ہر جگہ اس کا راکٹ، ہر جگہ اس کا جہاز کام نہیں کرتا، یہ ہر جگہ کام کرتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، تو کہیں نہ کہیں اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے، آج بھی وہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں دشمن تک پہنچنے، دشمن پہ وار کرنے کے لیے کام دیں، جیسے ہوائی جہاز ہے، راکٹ ہے، مشین گن ہے، یا اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں، ٹینک ہیں، سب ہم اس ذہن میں آتی ہیں۔ فوج تو یہ من قوت میں سب آ گیا، یہ رباط الخیل بھی اس میں آ جا رہا ہے، لیکن اس کی اہمیت کے تناظر میں اس کو الگ سے ذکر کر دیا گیا ہے، ورنہ قوت میں تو سب شامل ہے ہی۔ جیسے کہا گیا قرآن ملائکہ، اس کے بعد کہا جا رہا ہے جبریل و میکائیل، تو اسی اہمیت کے لیے جبریل میکائیل کا تذکرہ ہو جاتا ہے۔ ہاں ایک الگ سے فوج رہے، ہاں بالکل ٹرین کی جائے، جیسے یہ ماتھے میں گھوڑے کو ٹرین کیا جاتا ہے، اصل میں ہر موسم سے نپٹنے کے لیے تیار ہے، ان کی ایسی تربیت کی جائے۔ ہر فوج سے کو ٹرین کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ حالات آئے ہاں اور سب کو خدا دیے باندھے ہوئے گھوڑے۔ وہ بات میں پہلے بتا چکا کہ رباط لفظ کیوں آیا ہے نا۔ رہی یہ بات کی فوجی بھی ٹرینڈ ہونے چاہیے، تو اس کے لیے الگ سے اہتمام کر کے نہیں بتایا گیا، اس لیے کہ جو مخاطب ہیں سب ہیں، ہر ایک کو ٹرینڈ ہونا چاہیے، ہر ایک کو فوجی ٹریننگ ملنی چاہیے، اور ہر ایک کو جب ضرورت ہو تیار رہنا چاہیے۔ اسلامی نقطۂ نظر یہ ہے۔ بات آئی ہے کہ یہ فرض کفایہ پریکٹیکل کرنا ہے، تیار رہنا نہیں ہے۔ لوگ ہمیشہ اس کے لیے تیار رہے۔ دیکھیے اب یہ ہے کہ کچھ لوگ تیار رہیں، ہے نا، فوج نہیں، ہر آدمی تیار رہے۔ کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ کرے کہ نہ کرے، تیاری جہاں تک ہے وہ تو ہر ایک کو کرنی ہے نا۔ جیسے جو چیزیں فرض کفایہ ہیں وہ کرنے کے لیے تو ہر ایک کو تیار رہنا ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، تو کیا یہ ہے کہ کوئی کبھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو تیار نہ رہیں؟ کسی مجبوری سے نہیں گئے تو معاف کر دیا گیا ہے نا، یہ تھوڑا کہ وہ تیار نہ رہیں، وہ کوشش نہ کریں، وہ جائیں نہیں۔ تو اس میں سے پریکٹیکل کرنے کے معاملے میں وہ رعایت ہے، یہ نہیں کہ تیاری کرنے میں رعایت ہے۔ تیاری تو یہ کہ ہر ایک سے مطلوب ہے۔ آگے ایک بات جو اور اہم ہے سمجھنے کی، وہ آخرین من دونہم سے کون مراد ہے؟ منافقین، اس لیے کہ ان کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، دشمنوں کے ساتھ ہیں۔
इलाही व अलौकिक जो है, इसमें भी दो अल्लाह के दुश्मन और तुम्हारे दुश्मन, हाँ, ये अलग अलग, वो एक ही है कि अलग अलग? जो अल्लाह के दुश्मन हैं वही हमारे दुश्मन। वो हमारे दुश्मन हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक वो होता है जो अल्लाह की दुश्मनी का इकरार नहीं करता, लेकिन हमारी दुश्मनी का इकरार करता है। मुशरिकीन अल्लाह को दुश्मन मानते थे, अहले किताब अल्लाह को दुश्मन मानते थे। वो तो कहते थे अल्लाह को हम भी पूछते हैं, हम भी अपना माबूद मानते हैं, हम भी सर टेकते हैं, है ना। वो मुसलमानों को अहले किताब भी दुश्मन समझते थे और क्या कहते हैं मुशरिकीन भी दुश्मन समझते थे। लेकिन वो तो अल्लाह के दुश्मन है ना। अल्लाह के किताब मुशरिकीन भी अल्लाह के दुश्मन है। तो वो अल्लाह में सब आगे मैं क्या कह रहा हूँ, वो ये चीज तस्लीम नहीं करते कि हम अदू अल्लाह हैं। अल्लाह ताला उनको ये समझाना चाहता है कि तुम मेरे भी दुश्मन हो और इनके भी दुश्मन हो, है ना। नहीं समझ में आई बात? यहाँ पे समझना ये है, हाँ, एक तो अल्लाह के दुश्मन है, हाँ, जो अल्लाह का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन। ठीक, ये हम समझते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर हमी से बात की जा रही है। हाँ, हाँ, ऊपर से जो सिलसिला कलाम है, हाँ, हमी से बात की जा रही है। हाँ, तो हमारे दुश्मन कौन है? जो अल्लाह के दुश्मन नहीं। देखिए अपनी थिंकिंग के एतबार से वो हमारे दुश्मन है, जो मैंने बताया कि वो हमें दुश्मन समझते हैं, हम उन्हें दुश्मन समझते हैं, लेकिन वो अल्लाह को दुश्मन नहीं समझते, अल्लाह उन्हें दुश्मन समझता है। ये बात जो कही गई अदुवकुम, वो हमारे एतबार से कही गई है, हम ही मुखातब है ना। तो ये बात बाइफरकेट करने के लिए इस गलतफहमी में नहीं रहना कि जो तुम्हारे दुश्मन है वो अल्लाह के दुश्मन नहीं है, वो अल्लाह के दुश्मन हैं, यही समझाने के लिए कहा जा रहा है। चाहे वो लाख दावा करें कि हमारी अल्लाह से कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे वो अहले किताब हो, चाहे वो मुशरिकीन हो, यही समझाने के लिए। जैसे हम लोग कभी कभी झांसे में पड़ जाते हैं ना, है ना, ईसाइयों के बारे में बात पहलुओं से नरम गोशा दे दिया गया है, तब उनसे तो दुश्मनी नहीं हो सकती, उनकी लड़की से शादी भी कर सकते हैं और उनसे लड़ेंगे भी। बिल्कुल है, मैंने उससे इनकार नहीं किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनकी दुश्मनी खत्म हो गई। क्या चीज? अहले किताब से कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक हकीकत समझने की जरूरत है। एक आम अहले किताब है और एक वो है जो दुश्मनी में शदीद है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने गवर्नरों को अहले किताब से शादी से रोक दिया था, बाज़ाब्ता बाई आर्डर, और दलील यही दी थी कि अगर वो दुश्मनी ना कर रहे हो, आम वो अपने तौर पे जी रहे हैं, हम अपने तौर पे जी रहे हैं, वहां गुंजाइश है। लेकिन अभी चूंकि हमारी उनकी लड़ाई चल रही है, रोम में, फारस में, यहाँ वहां, इस वक्त तुम उनकी बेटियों से शादी करोगे तो ये तो खतरे से खाली नहीं है, इसलिए नहीं करोगे। बाद गवर्नरों से बात तो तलाक दिलवाई उन्होंने, यही दलील दे करके। इजाजत का दो मतलब होता है, एक तो पसंद, हाँ, पसंद किया गया, हाँ, एक इजाजत दे दी। हाँ, हाँ, तो मेरे ख्याल से पसंदीदा अमल नहीं है, पसंदीदा अमल नहीं, इजाजत दी गई इजाजत है ना जी। तो हम लोग अब गुफ्तगू कर रहे थे आखरीन मिन दूनहिम। अब इसमें एक मफहूम तो ये कि मुनाफिकीन हो, दूसरे ये है कि उस वक्त जो जंग हो रही थी वो तो मुशरिकीन मक्का से हो रही थी, अहले किताब से नहीं हो रही थी। हालांकि ये तय था कि अहले किताब से भी जंग की नौबत आएगी, वो भी हजम करने वाले नहीं है अहले ईमान को, वो भी मुराद हो सकते हैं अहले किताब। एक तीसरी राय भी है मुफस्सिरीन की कि अभी तो अल्लाह के रसूल का सारा दायरा अमल जो था वो सिर्फ जजीरतुल अरब था, है ना। लेकिन जजीरतुल अरब से बाहर जो बड़े बड़े सुपर पावर थे, है ना, देर सवेर तो उनके कान भी खड़े होने वाले थे।
और उनसे भी नौबत आने वाली थी, है ना। तो ये तैयारी वसीतर तनाजुर में मुस्तकबिल बईद तक के लिए मतलूब थी। इसलिए इशारा दिया गया कि अभी तुम्हारा पाला और तुम्हारा पंगा कुछ लोगों से होगा जिनको तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। इसे तैयारी अभी से रखो और ऐसी तैयारी करो कि सबका मुकाबला कर सको। एक राय मुफस्सिरीन की ये भी है और हर राय की गुंजाइश है, इसे कि अमलन सब कुछ हुआ। जी अब आगे एक चौथी चीज ये है कि अल्लाह ताला पूरा पूरा बदला देगा। पूरा पूरा का मतलब हम और आप तो ये समझते हैं कि हमने इनको 100 रुपये दान किया है, 100 रुपये बराबर मेरा अजर तय होता है। अल्लाह के रास्ते में मैंने 1000 खर्चा किया है, 1000 खर्चे का जो सवाब वो मिलना चाहिए, हो गया पूरा पूरा। लेकिन हम और आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जो डिक्लेरेशन दिया है वो ये कि 2 गुना, 70 गुना, 700 गुना और बाज केसेस में उससे भी ज्यादा। जैसे रोजे में कोई लिमिट नहीं, बाज हंगामी हालात में अगर किसी ने खर्च किया तो कोई लिमिट नहीं। उसी को कहा गया व अंतुम ला तुज़लमून, घाटे का तो सवाल नहीं है ना। इतना बढ़ा के मिलेगा कि तुम्हें ये एहसास भी नहीं होगा कि मेरे साथ कोई ज्यादती हुई है। अब ये कि 700 गुना तक तो है सूरह आले इमरान के अंदर, उससे ज्यादा कहाँ है। बहुत सारी जगहों बगैर हिसाब के अल्फाज आए, है ना। और बाद अहादीस में भी उसके इशारे, मसलन ग़ज़वा तबूकी के हवाले से ये है। खैर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस मौके से जो मदद की, उस मदद के हवाले से हुजूर ने डिक्लेयर किया कि उस्मान ने जो कुछ किया है, अब ये आगे कोई अमल करे इस पे कोई गिरफ्त नहीं। 3 जगहों पे दी गई। देखिए और भी बातें हैं। तो ये जो मैंने कहा कि अनलिमिटेड भी है, मौका महल और इमरजेंसी हालात के तनाजुर में, ये सब युवफ़ा इलैकुम के अंदर आता है। अब आगे एक और एहतियाती बात बताई गई अगली आयत में, व इन जनहू लिस्सल्म, सल्म है या सिल्म है? जी। और अगर वो झुक जाएं, जनाह कहते हैं बाजू को अरबी जबान में, वक्सी जनाह का मिनज़ुल, वालिदैन के ऊपर क्या करो, अपना बाजू झुका के रखो, है ना। तो बाजू को नीचे कर लें। जब भी लड़ाई होती है बाजू उठे बगैर नहीं होती। ये कहा गया है कि इन जनाहू लिस्सल्म, अगर वो सुलह के लिए अपना बाजू नीचे कर दें, यानी लड़ाई से दस्तबरदार हो रहे हो, सुलह सफाई चाहते हो, फजना लहा, तो तुम भी तैयार हो जाओ। अब यहाँ लहा में हा की जमीन इसी सल्म की तरफ लौट रही है। और अहले लुगत ये लिखते हैं कि हर लफ्ज अरबी जबान में क्या है, मुअन्नस है। जंग के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं बेशतर मुअन्नस है। अब ये उसका अपोजिट है, ये भी मुअन्नस है, इसलिए हा की जमीन आई। ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि असल मकसूद जंग नहीं, असल मकसूद तो जो वो फितना बनते हैं अहले हक को, हक यानी आम लोगों को हक कबूल करने में, जब वो सुलह करेंगे तो ये फितना खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर वो सुलह पे आमादा हो तो तुम सुलह के लिए तैयार हो जाओ। एक खतरा यकीनन हो सकता है कि सुलह कोई चाल तो नहीं है, सुलह के बहाने मामले को ठंडा करेंगे और कल फिर धोखा देंगे। उसी हवाले से अल्लाह ने कहा वह तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा करो, इन्नहु हुवा समीउल अलीम, वो सुनता और जानता है। असल में ये सब डिपेंड करता है सूरत हाल, है ना। कभी सूरत हाल का तकाजा है कि करें, करेंगे। कभी सूरत हाल का तकाजा है नहीं तो नहीं करेंगे। अब देखिए, इन्होंने सुलह हुदैबिया के मौके से पेशकश की, अल्लाह के रसूल ने कबूल कर लिया। मगलूब नहीं हुए थे,
उस वक्त तो अभी बस आप गए थे और उस वक्त बहरहाल पंगा एक खतरनाक था, पावर उनकी धीरे धीरे कम हो रही थी, वो भी महसूस कर रहे थे, लेकिन ये कि अभी लड़ने की पोजीशन में थे, है ना। उस वक्त सूरत हाल का तकाजा यह था कि सुलह के जरिए नए हालात पैदा किए जाए। आपने सुलह कर ली। मदीने के अंदर जो अहले किताब थे, है ना, उनमें से जब बिगड़े मुख्तलिफ कबाइल, किसी से सुलह नहीं की, इसलिए कि वो आस्तीन के साथ थे। सुलह करते तो खतरा होता, मिजाज मालूम था। तो मौका महल के लिहाज से ये सारी चीजें तय होती। ठीक है, या शराइत ऐसी रखी जा रही जो काबिल कबूल नहीं हो सकती हैं। सुलह की पेशकश तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने भी की थी। आज हम मान जाएंगे, अपने बात के लिए गारंटी दे दो कि मैं हूंगा, आज आपकी मुखालफत नहीं करेंगे, आपसे नहीं लड़ेंगे, हथियार डाल देते हैं, लेकिन गारंटी दे दो आपके बाद मैं हो जाऊंगा हुक्मरान। हाँ, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने किया था। पावरफुल आदमी, एक पूरे इलाके का था एक लीडर और एक फौज थी उसके पास, है ना। अब पावरफुल का मतलब ये होता है कि अगल बगल जो लोग भी होते हैं, चाहे हमसे पावर में कम है, लेकिन वो रिस्क तो है, खतरा तो है। अब जैसे हमारा मुल्क सबसे पावरफुल है चाइना के अलावा, अगल बगल जितने हैं, लेकिन अब बांग्लादेश उनके लिए रिस्क बना हुआ है, पाकिस्तान उनके लिए रिस्क बना हुआ है, अभी तो अफगानिस्तान भी उनके लिए रिस्क बन गया है। हालांकि इनसे ज्यादा पावर किसी के पास नहीं, न बांग्लादेश के पास है, न पाकिस्तान के पास है, न अफगानिस्तान के पास है, लेकिन बन सकता है खतरा। ऐसी सूरत में इनसे मामलात को डील करके रखना पड़ता है, वो असली। अब आगे क्या कहा जा रहा है, वही जो सल में इस्तेमाल हुआ है, सल, हाँ सल, तो सुलह आपका शुरुआत की है। हाँ सुलह सलमों के, सुलह तो कभी आती है, बिल्कुल सुलह अरबी है ना, लेकिन सल्म और सुलह में फर्क है, यही समझना चाहते हैं ना, है ना। तो सुलह का मतलब समझते हैं, ये हमारा उर्दू जबान का लफ्ज है। अरबी जबान में सुलह के अंदर सरेंडर करने का मफहूम नहीं आता, सिर्फ अच्छाई के मफहूम, साले, सलाह, है ना। और सिल्म में सलाह के साथ साथ सरेंडर करने का मफहूम है, इसलिए कि जब भी सुलह होगी तो अब तक का जो उनकी पोजीशन थी उससे वो नीचे उतरेंगे और जंगी हथियार के हवाले से वो अपने आप को बिल्कुल पाबंद रखेंगे। ये सरेंडर की एक शक्ल होती है ना, जो उस सुलह में पाई जाती है जो जंगी तनाजुर में होता है। यानी यहाँ पर जो है आपको सरेंडर हुआ है। नहीं, ऐसी हमायंगी या ऐसी भलाई जिसमें सरेंडर शामिल हो, और सिर्फ सुलह जो है ना, अरबी जबान के एतबार से कोई भी अच्छी चीज हो रही है, कोई भी अच्छा अमल हो रहा है, कोई भी खैरखाई चीज, उसमें सरेंडर होना जरूरी नहीं। हम एक अच्छी खसलत रखते हैं, हम साले हैं उस खसलत के लिहाज से, उसमें हम किसी के पाबंद हो जाए ऐसा नहीं, लेकिन वहां तो ये कि पाबंदी होती है कि हम हथियार नहीं उठाएंगे। कोई भी सुलह होती है जंगी तनाजुर में, तो हमारे उर्दू में सुलह का लफ्ज बिल्कुल वही उस माने में इस्तेमाल होता है जिसमें सल्म इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में सुलह और सल्म दोनों की मानफियत में ये फर्क है कि वहां हथियार सरेंडर करने या पावर सरेंडर करने का मफहूम है, और सुलह में पावर सरेंडर करना नहीं। कोई भी अच्छी खसलत, आदत या अच्छा रवैया या अच्छा तर्ज अमल है, वो सुलह है, उसके लिए पावर सरेंडर करना जरूरी नहीं अरबी जुबान के एतबार से, इसलिए वो लफ्ज कहीं नहीं इस्तेमाल होता। जो अहादीस में भी या और हमारे सकाफती जो रिकॉर्ड है ना, वहां भी सुलह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल होते, यही सल्म वाला लफ्ज इस्तेमाल होता है सुलह के मफहूम में जो उर्दू में सुलह है। ये सल्म जो है हाँ और सुलह, हाँ,
जब लड़ाई हो जाती है उसके बाद जो मामला तय होता है, हाँ तो सफाया कराया जाता है। हाँ एक सुलह होती है, हाँ एक लड़ाई होने वाली अभी हुई नहीं है, हाँ वो सब नहीं, आखिर जो सुलह हुदैबिया है ये तो उर्दू तर्जुमा है ना, लेकिन उसके लिए भी लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है हदीस में? सुलह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है या सल्म का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? जहाँ वो वाकया मज़कूर है, मैं समझने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ तुमको, देख लेना रिकॉर्ड में। चलो अब आगे क्या कहा जा रहा है कि ये खतरा हो सकता है कि सुलह को वो धोखे के लिए इस्तेमाल करें, तो अल्लाह पे भरोसा करो। और आगे कहा गया इन युरीदु अन यखदऊका, अगर वो उस सुलह के जरिए ये चाह रहे होंगे कि तुम्हें धोखा दें, फ़इन्न हस्बकल्लाह, तो तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है। अल्लाहु हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही बिलमुमिनीन। आयत ऐसे ही है या कुछ और? देखिए, ऐसे अच्छा यहाँ नीचे है वो मनित्तबाका मिनल मुमिनीन। जी, तो तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है, और वो काफी है, अल्लाह काफी है जिसने की तुम्हारी मदद की मोमिनीन के जरिए। यानी अब से पहले जो जंग हुई है उसमें तुमको ऐसे मददगार दे दिए कि तुम्हारे लिए दुश्मन पर गालिब आना मुमकिन हुआ। और वो कौन से मददगार? फरिश्ते तो आए ही, एक मदद वो थी, लेकिन जो मोमिनीन, चाहे वो महाजिर हो चाहे अंसार हो, आपके साथ लड़े, उन्होंने भी इस बात का सबूत दिया कि वो मुखलिस है। वरना तुमसे पहले एक नबी गुजरे हैं मूसा, उनको भी हुक्म दिया गया तो उनके उम्मतियों ने तो कह दिया जाओ तुम और तुम्हारा खुदा लड़े। उनके फॉलोअर्स ने साथ नहीं दिया, वो मददगार नहीं साबित हुए, और तुम्हारे फॉलोअर्स ने साथ दिया। ये भी अल्लाह की तरफ से था, और अल्लाह ने उनको तुम्हारा मददगार बनाया, और उसकी वजह से तुम एक बेहतर पोजीशन में आ सके। ये कहने का मतलब है। उसी कहा गया हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही, जिसने तुम्हारी ताईद की, तुमको कुव्वत पहुंचाई, तुम्हें तक़वियत दी उनकी मदद के जरिए, अपनी मदद के जरिए मोमिनीन से। और आगे मोमिनीन से मुराद कौन है और वो मददगार कैसे साबित हुए, उसकी एक पहलू की वजाहत है। वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में उल्फत पैदा कर दी। असल में है ये कि अरब कौम तो ऐसी थी, आपसी में लड़ती रहती थी, लेकिन आपसी लड़ाई भूल करके हुजूर के लिए एकजुट हो गए। चाहे वो औस खजरज हो, चाहे मक्के के लोग हों, चाहे इधर उधर से जो लोग भी ईमान लाए थे, वो अपनी नस्ली असबियत और अपनी दूसरी चीजों को भूल करके सब एकजुट होकर के लड़े। उसी कहा गया वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों में क्या किया? उल्फत डाल दी। लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, तुम माल और असबाब के जरिए ये उल्फत पैदा करना चाहते और खर्च करते, ये मुमकिन नहीं था। ये सिर्फ अल्लाह ताला है जिसने उनके दरमियान उल्फत पैदा की। इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। तो जो यहाँ कहा ना अय्यदका बिनस्रिही, उस नस्र की वजाहत है ये कि मोमिनीन तुम्हारे लिए मददगार बन के खड़े हो गए, और ये चीज अल्लाह की नुसरत थी, उसी की वजाहत है कि अल्लाह ने उनके दरमियान उल्फत पैदा कर दी और वो तुम्हारा साथ देने लगे। अब आगे नबी को खिताब करके कहा या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह, फाइनली याद रखो तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है। व मनित्तबाका मिनल मोमिनीन, और जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की है मोमिनीन में से, वो काफी है। तुम्हें फिर किसी और के हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुश्मनों के धोखे से खौफ खाने की जरूरत नहीं। अब आगे एक और चीज की तरफ इशारा किया गया। उम्मन जंग में लोग तादाद देखते हैं, सामने वाला कितना है। ऊपर जो आयत आई है तो हाँ हाँ, 64 नंबर में एक तशरीह आती है, और एक तो मैंने की
کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور جو لوگ تمہاری اتباع کر رہے ہیں مومنین میں سے وہ کافی ہے. ٹھیک. مومنین اتباع کرنے والے تھے نا, ٹھیک ہے, لیکن نام نہاد مومنین منافقین نہیں تھے, وہ اتباع کرنے والے تو تھے نہیں, تو پلٹ کے بھاگ گئے تھے. نام تھا لیکن وہ بھاگ گئے تھے, تو وہ اتباع کرنے والے نہیں ہوئے نا, وہ تو مثال موجود تھی. اصل میں یہ جو چیز پوچھ رہے ہیں وہ دوسری پوچھ رہے ہیں. ابھی جو یہاں پر ہم نے ترجمہ کیا, اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور وہ جنہوں نے تمہاری پیروی کی مومنوں میں سے, اس میں من اتبع کا عطف اللہ پہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ پر عطف کرنا یہ صحیح نہیں. اللہ کے برابر مومنین ہو سکتے ہیں, اللہ کی مدد کا درجہ تو بلند ہے اور مومنین کی مدد تو محدود ہے, ان دونوں کو ایکول اسٹیٹس نہیں دیا جا سکتا ہے نا. تو اب اس کا ایک مفہوم الگ نکالتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ اللہ لفظ جو ہے یہ سب سے لاسٹ میں ہے. اے نبی تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے مومنین میں سے, ان کے لیے کافی ہے اللہ. یعنی مومن مددگار نہیں بلکہ مومن کا بھی اللہ کی کفایت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم کو خطرہ ہو تو, یا تمہارا ساتھ دینے والے مومنین کو خطرہ ہو تو, دونوں سے کو سنبھالنے اور دونوں کے دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے نا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ نبی اور مومنین انسان ہیں, اس لیے ان کو ایک ساتھ ایک کیٹیگری میں رکھا جا سکتا ہے نا. اور اللہ سب کے لیے مددگار ہے, اس لیے وہ مفہوم بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن سوچنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اگر ہماری خدمات سے, ہماری قربانیوں سے صاحب بہت خوش ہو جائیں اور وہ اپنے بغل میں بیٹھا لیں تو اس کو دنیا غلط سمجھتی ہے. یہ اعزاز ہوتا ہے نا, تو اگر اس کو ہم اعزاز مانے تو وہ سوال ختم ہو جاتا ہے جو پہلی صورت میں لوگوں نے اٹھایا ہے, اور اعزاز نہ مانے تو سوال باقی رہے گا. تو جو لوگ اس مفہوم کو لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اعزاز ہے مومنین کا, ٹھیک ہے. تو دونوں مفہوم کی گنجائش ہے, ہم کو ایک اچھا لگ سکتا ہے, دوسرا اچھا لگ سکتا ہے, جو اچھا لگے ہم اسے مانیں, لیکن گنجائش دونوں کی, ٹھیک ہے. میری ہے 9:20 پہ. چلیے تو رکوع بھی شاید یہاں ختم ہے, تو یہ اگلے رکوع میں پڑھ لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.